ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സദ്ഗുരുനാഥ് മഹാരാജ് കി ജയ്. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ. നമോ നമഃ സദ്ഗുരുഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ നമഃ സദ്ഗുരുഭ്യോ നമോ നമഃ. സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വോത്പത്യാദിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ. യം പ്രവർജന്തമനുവേദമവേദകൃത്യം ദൈവായനോ വിരഹകാതരാജുഹാവ. പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോ വിനേതുഃ തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. യസ്സാനുഭാവമഖില ശ്രുതിസാരമേകം അധ്യാത്മദീപം അതിതിതീർഷതാം തമോന്തം. സംസാരിണാം കരുണയാഹ പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനുമുപയാമി ഗുരും മുനീനാം. യോഗീന്ദ്രായ നമസ്തസ്മൈ ശുകായ ബ്രഹ്മരൂപിണേ. സംസാരസർപ്പദഷ്ടം യോ വിഷ്ണുരാദം മമോമുചത്. കാലവ്യാളമുഖഗ്രാസ ത്രാസനിർനാശഹേതവേ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ശാസ്ത്രം കലോകീരേണ ഭാഷിതം. ഏതസ്മാദപരം കിഞ്ചിത് മനഃശുദ്ധേന വിദ്യതേ. ജന്മാന്തരേ ഭവേത് പുണ്യം തദാ ഭാഗവതം ലഭേത്. ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസമ്പൂർണാൻ ഹരിഭക്തിപരായണാൻ പൂർവാചാര്യദഹം വന്ദേ സമ്പ്രദായ പ്രവർത്തകാൻ. ഭഗവന്നാമ സാമ്രാജ്യ ലക്ഷ്മീ സർവസ്വ വിഗ്രഹം ശ്രീമദ്ബോധേന്ദ്രയോഗീന്ദ്ര ദേശികേന്ദ്രം ഉപാസ്മഹേ. കലികാലോചിതം ധർമ്മം നാമ സങ്കീർത്തനാത്മകം നിർണേതുമവതീർണം തം പ്രേമികം സദ്ഗുരും ഭജേ. ഹരേ രാമേതി കൃഷ്ണേതി നാമ സങ്കീർത്തനം സദാ ലോകക്ഷേമായ കുർവന്തം പ്രേമികം സദ്ഗുരും ഭജേ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്യാദിതരതശ്ചാർദ്ദേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയഃ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര സർഗോ മൃഷാ. ധാംനാസേന സദാ നിരസ്തഗുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജിതകൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം. വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരേരീശ്വരഃ. സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതേത്ര കൃതിഭിഃ ശുശ്രൂഷിഭിസ്തശ്ചനാദ്. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതോഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണ ഏവ ഹി. സ്വീകൃതോസി മയാ നാഥ മുക്ത്യർത്ഥം ഭവസാഗരേ. മനോരഥോ മധീയോയം സബലഃ സർവദാ ത്വയാ. നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഹം തവ കേശവ. ശ്രീഹരയേ നമഃ ശ്രീഹരയേ നമഃ ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. സദ്ഗുരുനാഥ് മഹാരാജ് കി ജയ്. प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। शौनक उवाच जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासद स एकधातुमुनयः प्रादर्हुतहुदाग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं बभ्रचुरिदमाधरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीनानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविधां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविधो विदुः वेतत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तत्तनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमभ्युत तत्र तत्राज्ञसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमदयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः तच्छ्रद्धता ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागश sorry, I don't know where you. Yeah, எங்கேயோ போயிட்டு number சாரி பேஜ் She went to மாத்தி second வச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா, சாரி okay, bye. ஒரு பேஜ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் சாரி 11, number 11. Yeah, sorry. भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाकशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीन श्रद्धदानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सत्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्ग्यानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संश्रुतिं घोरां यन्नाम विवशोद्गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्याभोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेट्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहीन श्रद्धदानानां लीलया ततः कलाः अताख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभाः लीला विदधत तस्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृभ्यामः उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रजस्ज्ञानां स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमद्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां लक्षणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो दात्र दुस्तरं निस्तितिशतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां
कर्णधार इवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः. सारी राजेश. अदद्वितीयोऽध्यायः व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे सूत उवाच यं प्रव्रजन्ममनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादराजुहाव पुत्रेति धन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अधिदीर्षदां तमोन्तं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृत संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां धर्मो यदो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कदासूयः नोत्पादयति श्रमयेव हि केवलं धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्हि लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वविज्ञासा नार्दो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति पश्येति भगवानिति शब्दयो मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अदबुम्भिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयः पुष्यश्च नित्यता यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म क्रन्ति निबन्धनं चिन्तन्ति कोविदास्तस्य को नु कुर्यात् कदारतिं शुश्रूषो श्रद्धदानस्य वासुदेव कदा रुचिः शान्महत्सेवया विभ्राह पुण्यकीर्तनिषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तोह्यभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां नष्टभ्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदारलोभादयश्च ये चेदेदैर्नो विद्धम् इदं सद्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतात्मविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते. भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अधो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीं सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परपुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्जि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वधनोर्नृणां स्युः पार्थिवा दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्माद्
സത്വം യദ്ബ്രഹ്മദർശനം ഭേദിരേ മുനയോദാഗ്രേ ഭഗവന്തമദോക്ഷജം സത്വം വിശുദ്ധം ക്ഷേമായ കൽപ്പന്തേ യേനുദാനിഹ മുമുക്ഷവോ ഘോരരൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതപദീനത നാരായണ കലാശാന്താഃ ഭജന്തി ഹ്യനസൂയവഃ രജസ്തമപ്രകൃതയഃ സമശീലാ ഭജന്തി വൈ പിതൃഭൂതപ്രജേശാദീൻ ശ്രിയൈശ്വര്യപ്രജേപ്സവഃ വാസുദേവപരാവേദാഃ വാസുദേവപരാമഘാഃ വാസുദേവപരായോഗാഃ വാസുദേവപരാക്രിയാഃ വാസുദേവപരം ജ്ഞാനം വാസുദേവപരം തപഃ വാസുദേവപരോ ധർമ്മോ വാസുദേവപരാഗതിഃ स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया जासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसि देशेषु गुणेषु गुणवाणिव अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यदा ह्यवहितो वह्निः दारुष्येकसयोनिषु ज्ञानेन भाति विश्वात्मा भूतेषु च तदा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकस्य सृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां विदन्वदः नाभिह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्ततो रूपमदभ्रजशुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निदानं बीजमव्ययं यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुःशरं ब्रह्मचर्यम् अकण्ठितं द्वितीयं तु भवायास्य रसादलगदां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रं शाश्वतम् आसष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः दुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणा वृषि भूत्वात्मोपसमोभेदम् अकरोत् दुःशरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतं भ्रोवो सासुरये शाङ्ग्यं तत्त्वक्रामविनिर्णयं षष्ठे अद्रेरपत्यत्वं वृतप्राप्तो न सूयया आन्विषिकीम् अलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तमागुत्यां रुचेरग्नोऽभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैः अभात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् भस्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतं ऋषिभिर्यासितो भेजे नवमं पार्थिवं बभुः दुक्ते माम् ओषधिर्विप्राः तेनायं स उसत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं साक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अभात् वैवस्वदं मनुं सुरासुराणाम् उदतिं
मद्नदां मन्दराचलं तद्रेकमडरूपेण भृष्टये बुभुः तान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अभाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं तदारगरजैर्वक्षस् एरकां कडगृत्यता पञ्चदशं वामनकं कृत्वा कात् अध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादि सुस्त्रीविष्टभम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मदृहो नृपान् त्रिसप्तकृतवः कुपितो निक्षत्रम् अकरोन्महीं ततः जातः सत्यवद्यां पराशरात् चक्रे शागाः दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यशिगीर्षया समुद्रनिग्रहोदीनि चक्रे वीर्यान् यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णो विधिभुवो भगवान् हरत्परं ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः किकेटेषु भविष्यति। अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः अवतारा ह्यसङ्ख्येयाः हरे सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरिदृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः यत्प्रेमे सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैशारदी मतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम्निस्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यक्रतुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यति न सज्जेत्स्मिन्. Yeah, Sorry, Rajesh, I'm losing my tune here. Savahidam Vishwamamogalilah. Okay, sorry. Okay. Sava idam vishwamamoghalīlah सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गितं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीश ऊतीः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या
भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत् तदिदं ग्राहयामास सुतम् आत्मवतां वरं सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः तत्र कीर्तयतो विप्रर्षेर्भूरितेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वश्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपितः सूतं बह्वृचः शौनकोऽब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति त्रिपुंबिता न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुचाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवत् विचरन् गजसाह्वये कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादसम्भूतात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागः तीर्थिकुर्वस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियमङ्गदुस्त्यजां युवैषतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्याः उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेश आसीनः उदिते रविमण्डले परावराज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे कौतिकानां च भावानां शक्तिरासं ततः
ततः कृतम् अश्रद्धानान् सत्त्वान् धुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भागांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यौहितममोघदृक् चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्राजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यददद्यज्ञ सन्तद्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुस्सामतर्वाक्याः वेदाश्चत्वार ऊर्जिताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदरः पैलः सामघो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाग्निरसम् आसीत् सुमन्तुर्धारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पीतामेरो हर्षणः त एतर्षयो भेदं स्वं स्वं वस्यानेकदा शिष्यै परशिष्यै तच्चुच्चैः भेदास्तेषा साकिनो भवन् त एव वेधा दुर्मेदैः धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः शूद्रविज बन्धूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम् आख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः नाति प्रसीदात् हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽज्ञयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्तश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि श्रीशूद्रात् इभिरप्युत तथापि बत मे दैह्यो ह्यमात्मा चैव आत्मनाम् तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मन विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवत धर्माः न प्रायेण निरूपिताः प्रियः परमहंसानां त एव ह्यच्युता प्रियाः तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्याघाद आश्रमं प्रागुदाहृतं तम् अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ प्रथमस्कन्धः पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अथ तं सूकम् आसीनः उभासीनं प्रहृच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रशीं वीणापाणि स्मयन्निव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चित् आत्मना परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अविते महतद्बुद्धं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिब्रह्महितं जिज्ञासितम् आधीतं च
यत्तत् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोषस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे भावात्मभूतं स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन् अर्कैव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृधैः ज्ञातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतान् उदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तत्तर्शनं किलं यथा धर्मादयश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तिताः न धाता वासुदेवस्य महिमा हीयनुवर्णितः न यत्वचित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तत्व्यायसं तीर्थम् उशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तत्त्वाक्विसर्गो जनता कविप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम् अबध्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्किताहिनत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः यस्वत् अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अदो महाभागभवान् अमोघदृक् शुशिष्ट्रवा सत्यरथोद्धृतः उरुक्रमस्या अखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विशेषितं तदोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षताः पृथक् तत्कृतरूपनाभिः न कुत्रचित् क्वापि च तुः स्थिता मतिः लपेतवादाहत नौरिवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यक्तिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः तदो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेः भजन् अभक्वोऽभेदत् तदोह्यति यत्र क्व वा भद्रम् आभूतमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोवितो न लप्यते यत् भ्रमताम् उपर्यतः तल्लप्यते दुःखपतन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र कबीररंहसा न वै जनो जादु कदञ्चनावृजेत् मुकुन्दसेव्यं यवत् अङ्गसंस्कृतं स्मरन् मुकुन्दां
हूनं पुनः विहातुमिच्छेत् नर सक्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो यथो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तत्ति स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवत प्रदर्शितम् त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेह्य मोह त्रिपरस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत्महानो भवाप्युदयो अतिकण्यताम् इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धितत्तयोः अविच्युतो अर्थकविभिर्निरूपितो यत् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातिदेववै अभयं मुने तास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम् ते मय्यपेता अखिल चापले अत्पके तान्ते अकृत क्रीडनहेनुवर्धिनी चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी उच्छिष्टले बाणनुमोदितो द्विजैः वकृत्स्म पुञ्जे तत् अपास्तकिल्पिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णगताः प्रकायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोकराः ताश्रद्धा मेनुपतं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्कममाभवत् रुचिः तस्मिन् स्तता लप्तरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमे तत्सदसत्सवं मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेः विशृण्वतो मे अनुस्वं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिप्रवृत्ता आत्मरजस्तमोभः तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रीतस्य हतैन सह श्रद्धदानस्य बालस्य कान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वोषन् कमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अवितं येन गच्छति तत्पथम् एतत् संसुषितं ब्रह्मन् तावत्त्रयसित्सितं यत् ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तद्येव ह्यामयं द्रव्यं न पुनादिचिहित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वसंसृतिहेतवः त एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यत् अत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोक्षणं ज्ञानं यत्तत् अधीनं हि भक्तियोग समन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि बहवः शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यपीतानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजदे यज्ञपुरुषं सः सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं सवनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमद् अनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यद प्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विधां बुभुत्सितम् आज्ञाहि दुःखैः मुहिर्अर्थित आत्मनां संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद् भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राक्कल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवधः कालः एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तद एतदकारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगदौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् सा स्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवंस्तदवेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गदां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सदः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटगर्वडवाडीश्च वन्यानुपवनानि च चित्रदातु विचित्राद्रीन् इभभग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीः सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भकुशकीजकगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महद घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिक्परीदो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यदा श्रुतमचिन्तयन् ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमाधिभरनिर्भिन्न पुलगाङ्कोदिनिर्वृतः आनन्दसम्प्लवे नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दिदृशुस्तदहं पूयः प्रणिधाय मनोहृदे वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः एवं यदन्दं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृत् यद्दर्शितं रूपम् एतत् कामाय तेन ख मत्कामशनकैः साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्धामज्जनतामसि मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् यदावत् उक्तोपदराम तन्महद भूतं न भूलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे
शीर्ष्णावनामं विदधेनुकम्बितः नामानन्दस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानें पश्युधन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशेन्दरहं विभोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहात् महाविष्णोः अविघातगतिः क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपथैः कामलोपहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वद तथात्मात्मा न शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नख जन्मकर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यनिदं तन्द्र्या रमयत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृत्तः कुलपतिसुतं बह्वश्च सौनको ब्रवीत्। सौनक उवाच सूत महाभाग वदनोद्वददाम्बर कदां भागवतीं पुण्यां यदा ह भगवान् चुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमधिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। दृष्टवानुयान्तं ऋषिम् आत्मजम् अभ्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिददुर्न सुदस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदस्त्ववास्ति स्त्रीपुंबिता नदु सुदस्य विविक्तदृष्टेः कदमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्त मूकजडवत् विशरन् गजसाह्वये कदं वा पाण्डवे यस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूताद यत्रैषा सात्वती श्रुतिः स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेदिनाम् अवेक्षते महाभागः दीर्घकुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुदं सूद प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिनः सम्राट् कस्य वाहेदोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनातृत्यादिराश्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय
तनानि शत्रवः कथं स वीरश्रियम् अङ्गदुस्त्यजाम् युवैष तोत्स्रष्टुम् अहो सहासुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मादमसौ जीवन्ति नात्मादमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्वित्य कुतः कलेवरम् तत्सर्वं न समाशश्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वासां सनातम् अन्यन्त्र शान्तसात् सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः स कदाचित् सरस्वत्याः बस्पृश्यस्य जलं सुसी विविक्तदेश आसीनः उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्ततरं हसा युगधर्मवधिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान् निस्सत्त्वान् दुर्मेधान् हृसिदायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् तत्योहिदम् अमोघदृग् सदुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्राजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यततात् यज्ञसन्दत्यै वेदमेकं सदुर्विदं ऋग्यजुस्सामदर्वाग्याः वेदाः सत्वार उत्तृदाः इतिहासपुराणां च पंचमो वेद उच्यते तत्र ऋग्वेदतरः पैलः सामको जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैक निष्णादो यजुषामुद अदर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्दुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां विदामेरो महर्षणः त एदर्षयो वेदं स्वं संव्यस्यन्ननेकता शिष्यैः प्रजिष्यैस्तच्शिष्यैः वेदास्ते साकिनो भवन् त एव वेदा दुर्मेदैः धार्यन्ते पुरुषैर्यदा एवं सकार भगवान् व्यासकृपण वत्सलः स्त्रीशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन हृदि कोसरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाज्ञानां कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्ततस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यथा नादुष्यत्रतयं ततः नादिप्रसीदत्रतयः सरस्वत्यास्तडे सुसौ विदर्कयन् विविक्तस्त इदं प्रवोष धर्मवित् धृतवृतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलिकेन गृहीतं सानुशासनं भारतव्यप्तसेन ह्यम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तदापि पदमे दैह्यो ह्यात्मा सैवात्मना विभुः असम्पन्न इवापादि ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवत धर्माः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां द एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य कित्यदः कृष्णस्य नारदोऽप्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिञ्चाय सगसा प्रत्युत्याग तं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषियोपायेन चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। पञ्चमोऽध्यायः। सूत उवाच अतं ते सुखमासीनः
उपासीनं बृहत्सवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापानिस्मयन्निव नारदुवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वातः परिबृंहितं जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अतापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो व्यासोवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजित्यवत्यति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारदुवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलं यथा धर्मादयश्चार्ता मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाद्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अतो महाभागव भवान् अमोघदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनाम् अभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितौ न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोत पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चना व्रजेत् मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतं स्मरन् मुकुन्दाग्रयुपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः तद्विस्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेह्य मोघदृग
परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां ते मय्यपेताखिल चापलेर्भगे दान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनी चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुज्ञे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसाः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत्त्वदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेः विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनशः श्रद्धधानस्य बालस्य दान्दस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदिदम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं सुनिगमं ब्रह्मन् अवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यदभ्रश्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यासोवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोद्भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेन्मुक्तराक्षीः काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न एष व्यवधात् कालः एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाद्रेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये एतत् कारशम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च
किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं सास्त्व तत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तत्ब्रह्मकुले उषीवांस्तदवेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पति सर्पो दशतपदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तद्धमिषस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमनः मानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां पीताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् केटकर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुविचित्राद्रीन् इभ भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररतैः बिभ्रमद्भ्रमरक्ष्रियः नलवेणुशरस्तम्भकुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूक शिवाजिरम् परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतक्ष्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्लोपस्त आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन् ध्यायत्तच्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैः हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्कोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्याद्दुर्मना इव दृदुकुष्ठद अहम्भूय प्राणिध्यामनुहृतिः वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवित्राप्त इवासुरः एवं यतन्तं विघ्नेन ममम् अहोगचरो गिरां गम्भीरश्लाक्षण्यवच्च सुच पश्यमनिवः हन्ति स्मन् जन्मसि भावान् मां द्रष्टुम् इराहति अविक्तक्षयणानां रुदुषोऽहं कुयोगिनं सकृदय दृष्टं रूपं एतत् कामयते नगः मदकामसङ्खै साधु शर्वान् मुञ्चित हेच्छयान् सतसेवा यदृगपि जतमाहि धृतमहि हित्वाधयम् इमं लोकं घण्टामाजजनातनमसि मातिर्मायि निबाधेयं न वाप्येदतकर्चित प्रजगसर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदे अनुग्रहात् एतावत् उत्करो पराणं तन्महाद् भूताम्नाभो लिङ्ग अलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महात्ममहाईशे शिरिष्णा वर्णानां विधे नुकम्पितः नामान्य अनन्तस्य तर्पः पतान् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च मरन् गं पारात्यं
तुस्तमानगतस्पृह कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्मन् न एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नक्षात्यत् न सकात्यमलमनः कालप्रद्युर्भुक्ते काले तदित्सुधामणि यतः प्रत्युग्नेमयितं सुधां भवन्तीं तनुम् अरावृद्धकर्म निर्वाणो न्यापति पञ्चभूतिकवः कल्पात्माना इदम् अध्यासयाने महाभास्यद्युवन्तः शिशयोर् अनुप्राणं विशेनतर् अहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थेदं शिष्कते मारीचि मृषरस्या प्रणभेयो हम च जिघ्रे अन्तर्बहिश्च लोकास्त्रिं पारमे अस्कन्दितवृतः अनुग्रहं महाविष्णुर् अविघ्नत क्वचित् देवादतम् इमं वृन्दं सर्वब्रह्म विभूषितं मृच्छित युवत्वा हरिकथां गायमनश्चरम् अहम् प्रगतस्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियस्तवः आहुति इव मयङ्घं दर्शनं यच्चेतसि एतद्धृत्य चित्तात्मान् मात्रस्पर्शे च मुहुः भवासिन्धुप्लवो दृष्टो हरिशरणार्वर्णनम् यमाधिभिर्योगपातैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवाय यद्वात तत्मेधा न समयतिः सर्वं तदम् इदम् आख्यातं यत्पृष्टो ह्यं त्वयानघः जन्म कर्म रशं मे भवतश्रम मतो पोषणाम् एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् अमन्त्र्य विनम्रनयं यायुयदृक्षमुनिः अहो देवी शिरधन्योऽयं यत्कीर्तिं शरणागतवतः गद्यं मध्याह्न इत्थं तन्त्रय रमयन्तर अति रमयन्तयुतरं जगतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसे संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः। Hare Namaha. I'm just going to stop the recording here.